आज्ञा कोन सार गोटे इंग्लीश रे अच्छे आज्ञा टे कहि दिए वेदर एंजल्स फियर टू गो फूल्स रस इनटू जोटी देवदूत माने जो भय करंती मूर्ख माने धसई बसला परी मो प्रश्न पचारार प्रयासटा से टाइप रो मो अनुभव करछे एनिवे तथापि पचार प्रश्न दे अहंकार विषय रे सविशेष किए काहाकू को परिस्थिति रे बुझेइथिले अहंकार विषय रे काहाकू कोटे को प्रकार किए काहाकू सविशेष बुझे दंड काली गो दिया घुल घुली तेर भुकुता मारंती ताली गो दिया हुल हुली चैत्र मासरे तार परब दंड भोगु छंदी दंडुआ सरब चैत्र मासरे तार परब दंड भोगु छंदी दंडुआ सरब दांडे गड़ंती ता तिला बाली गो दिया हुला हुली तेर भोगु मारंती ताली लो दिया हुला हुली आठ प्रहर के तार भोजन अकटा अबटा करी रंधन आठ प्रहर को तार भोजन अकटा अबटा करी रंधन रात्रे जगंती जागर जारी गो दिया हुला हुली तेरा भूकुत मारंती ताली लो दिया हुला हुली हे गुरुजे ब्राह्मण मो वैष्णव सुज्ञानी समस्त चरणे अशेष दईनी शिरे जोड़े पाणी हे गुरुदेव नरसिंह पद हे कही कही देव हाँ हाँ गाउथि गीत मु मोहुथि चित आशीर्वाद दियो हे वीर हनुमंद सुंदर हे मो गीत हनुमंद सभारे जोड़ुछि हस तू समति जुआर कर दे रे समस्ते जुआर कर दे जुआर करले कार कोटा थिबो हां आशीर्वाद हां खड़े जहा कहलु मु कार को प्रकार आशीर्वाद थी बड़र बड़ आशीर्वाद थी सान पिलानकर जुआर थी उचित मान किए केमती आमर भणजा आज्ञा अच्छा महाप्रभु गोटे प्रकार आशीर्वाद सान हो कि बड़ ब्राह्मण ना ब्राह्मण सब ब्राह्मण ब्राह्मण ना पिला भी बड़ कौन पचारे आज्ञा अहंकार कथा अहंकार क्या बुझे कि आज्ञा को परिस्थिति रे बुझे दिले को परिस्थिति रे बुझे दिले काउ की अहंकार अहंकार ने गर्व एडा अलगा से अलगा अहंकार गर्व अहंकार गर्वटा अलगा अहंकार अलगा एबे तोर किन गर्व जे तो माइना सुंदर हितियो ए मो माई बो सुंदर किन ए माई बो कथा कोना रे एडा गर्व हां अहंकार कथा बोले कोना जीवन नै जो अहंकार ता जीवन नै जो गर्वटा टेम्पर कहियो चला मोर विदुष मंडली है शुणा मन दे आज्ञा प्रश्न पुणी सामान्य अनुभवी अहंकार किए कला केमिति बुझाइला अहंकार क्या पुराण लेखिला हाँ हाँ तेरे मन दे शुण हे गायक मंडन केते बसे छंदी मो कला प्रेमी जन किए गर्व कला पुणी अहंकार कला किए क्या ये परी बुझाइला केटे माड मारियो छुरे बांगरा गाण बांगेरा जहा कहलु सहिची बांगेरा टांगेरा सैब जल देवतार भाई अग्नि को छाड़ी बांगेरा समतु खाई सुंदरी आ लागी जाई एटा ओई बौडा ओ ओई बगो एतडी छोटो केमने सृष्टि तयारी करछि ओई ओन बांगेरा आउ एडा बड़ सृष्टि करछि पानी बंद होई जाउछि होई जाऊ हां
ବାଙ୍ଗରା ବାଙ୍ଗରା କହନା ଆରେ ସାମନ୍ତୀ ଯାହା କହିଲୁ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ତା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନା ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏଥର ବୁଝିଲା ଏଥର ମୋ ସମୁଦିକିଆ ଧନ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଧନ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ବଳ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏ ଚାରିଟା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ଗର୍ବୀ ଗର୍ବୀ ଧନ ବଳ ଆଉ ରହିଲା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିଲା ସୁନ୍ଦରତା ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏଣୁ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଥିଲେ ଗର୍ବ କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କଥାଟାରେ କହିଦିଅ ଏ ଚାରିଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହାଠାରେ ଥାଏ ଜଗତରେ ଗର୍ବୀ ବୋଲି ତାକୁ ବୋଲାଏ ହେ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣିବା ଦେଇ ମନ ଏ ଚାରି ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପୁଣି ଅଟନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏ ଚାରିଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଖରେ ଥାଏ କିଛି ହେଲେ ମୋ ମନ ବାବୁ ନାରାୟଣକୁ କହିଲେ ହବ କିରେ ନାରାୟଣ କାହାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ ନାରାୟଣ ଗର୍ବୀ କେବେ ନୁହନ୍ତି ଗର୍ବୀ ନାହିଁ ଏ ଚାରିଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାରାୟଣ ପାଖରେ ଥାଏ କଣ କଣ ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଏ ଯାହା ଥାଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ରସିକ ଗର୍ବୀ ନାହିଁ ଗର୍ବ କଥା ନାହିଁ ନ ଏ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ନହେଲେ ଖୋଲିବି ଆଉ ଜଣିଏ ପୁଣି ଗର୍ବ କଲା ଅହଙ୍କାର ମନରେ ପୁଣି କଥା ଜାତ ହେଲା କେବେ ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲଢ଼ାଇ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଏତେ ସୈନ୍ୟ ମାରିଲି ଭୀମ କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲି ଅହଙ୍କାର କଲା ପୁଣି ପବନ ବୋଳା ଅହଙ୍କାର କରିଦେଲା ଏ ପବନ ବୋଳା ବିଚାର କରିଲେ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଭୀମର ଗର୍ଭଟା କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଭୀମର ଗର୍ଭଟା କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଅର୍ଜୁନର ଗର୍ଭ ମୁଁ ସହି ନ ପାରିବି ଏତେ ବିଚାର କଲେ ପତିତ ପାବନ ଏତେ ବିଚାର କଲେ ପତିତ ପାବନ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯୋବା ଯୋଗଇ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଟେ ଯାଉଛି କି ଅର୍ଜୁନ ଅହଙ୍କାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ମୁଁ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ମାରିଛି ହଉ ତୁ କହିଦେନି ଛାଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଏ ମେଥଡ଼ ଯିବ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମାରିବି ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ମାରୁନୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖି ମକାଶି ଜାଣୁ ଯା ମକାଶି କ'ଣ କରିବି নারে নারে না নারে না নারে না 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 নারে নারে না না নারে 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 না নারে না 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 নারে নারে না না নারে 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 না নারে না না নারে নারে না না এই तू बेकिया मुगो गोष्ठे जीवी मणियार मालो तू बेकिया मुगो गोष्ठे जीवी मणियार मालो गले गाई पाई जाई किला मारिबी मणियार मालो ए मणियार बाबा तमे दांडरे किंबाई छाड़ुच हुरी मणियार बाप तुमे दांडरे किंबाई छाड़ुच हुरी मणियार बाप मु जाइथिली पोरा मांडिया घोरी मणियार बाप तोर मांडिया जाऊ को मईसी चला मणियार मालो तोर मांडिया जाऊ को मईसी चला मणियार मालो मोर खाई खाई पेट फुलेई गला मणियार मालो
আউছি তো জীবন দৌড়ি হাতে মণিয়ার বাপ ছি তো জীবন দৌড়ি হাতে মণিয়ার বাপ তো না পুত খাই পাইছি তোতে মণিয়ার বাপ ସେତିକି ଯାଉ ସମୁଦି ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ପୁଣି କେଉଁ ଦିନ ଅହଙ୍କାରର ବିଷୟରେ କିଏ ଦେଲା କହି ପରଖି ତରା ଯାକୁ ସୁଖ ଦେବ କହି ସଖିରେ ଶ୍ରବଣ ନୟନ ନାସା ବିହାପାଦ ପାଣି ସଖିରେ ଶ୍ରବଣ ନୟନ ନାସା ବିହାପାଦ ପାଣି ପାଇ ପ୍ରସ୍ତ ଅସ୍ଥି ମଜା ଧାତୁ ସ୍ୱେଦ ଶ୍ରୋଣୀ ଉର୍ମ ଧୂର୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱଳା ଷୋଡ଼ଶ ନମ୍ବରୁ ସତରଜ ତମ ଶ୍ଵେତ ଶୁଣ ରାଜା କୁରୁ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ମନ କର ରାଜତ୍ୱ ସେମନ ରାଜାର ସୈନ୍ୟ ଛନ୍ଦି ଅପ୍ରମିତ ନୃପ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାଏ ଦିନ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଏବେ ସାବଧାନ ଶୁଣ ହିଂସା ନାମରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ବଳ କିଏ କହୁଛି ପରକ୍ଷିତ ରାଜାକୁ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହିଂସା ନାମରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ବଳ ମିତ୍ର ହେଲେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ କରଇ ତତକାଳ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ରେ କ୍ରୋଧ ଥାଏ ନେତ୍ର ପାଶେ କିକିସ କହିଲେ ପୁଣି ଉଠଇ ତାମସେ ବେହେରା ପଣା ବରି ରହିଥାଏ ବାଦ ଅଳପ କଥାରେ କଳେ ଗୋଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅହଙ୍କାରର କଥା କି କହିବି ମୁଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଦେଉ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଏ କାମର ଯେତେ ଜ୍ୱାଳା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବଳ ବାପୁ ଆୟୁଷ ସେ ନାଶଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଣୁ କାମର ଯେତେ ଜଳ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବଳ ବାପୁ ଆୟୁଷ ନାଶଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଣୁ ଏ ଦେହକୁ ମାୟା ମୋହ ଦୁହେଁ ମିଳି ଭଣ୍ଡାଉ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣାଏ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏଣୁ ମନକୁ ମୋହର ଗୁରୁ କଲି ଆଣି ଭଜିଲି ହରିଙ୍କ ପାଦେ ଦିବସ ରଜନୀ ପରକ୍ଷିତକୁ କହିଥିଲେ ସୁଖ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦଉଛି ଏଇଟା ହେଲେ ଅଛି ଏଇଟା ଲେଖା ମୋର ଚା ନା ହେଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା 30 ପଇସା ହଉ 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 ଗୋଟେ ହେଲା ରେ ମୋର ଆଉ ଥର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରନା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୁଣି ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେ ଦେବତା ସୁଖ ବୁନି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଟିକିଏ ପୁଣି ମନ ଅଛି ରହି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ପୁଣି ଘେଥିଲେ ତ କହି କପିଳ ଋଷି ନିଜେ ନାରାୟଣ ରୂପକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାକୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଯେଉଁ କାଳେ ମାକୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଯେଉଁ କାଳେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ମା ଆଗରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଇଏ କହିଦବ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ପୁଣି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ ବୋଲି ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମ ଭଲେ ସେଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦେବହୂତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମନୁ ରାମାୟଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାରେ ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ଅଧିପତି ପୁଣି ଜାନାମ ରାବଣ ଲଙ୍କା ଅଧିପତି ପୁଣି ଜାନାମ ରାବଣ ଚାରିଟା କଥା କହିଥିଲା ଶୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ପଠାଇଲେ ଯାଓରେ ସବୁ ମିତ୍ରୀ ରାବଣ କହିଥିବୁ ଅହଙ୍କାର ହବ କି ଆଜ୍ଞା କହ ତୁ କହିନେ ଆଚ୍ଛା ହବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସ୍ୱର ଘାତରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କପତି ଆମେ ସାଇଜରେ କହୁ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବେଶିଲେ ରାମ ସ୍ୱର ଘାତରେ ପଡ଼ି ଅଛି ରାବଣ ବନ୍ଦଇ ରଘୁନାଥ ରାଜୀବ ନେତ୍ରୀପତି ରାଜହଂସ ଗମନାଂ ରମଣ ଦାସରଥୀ ଅଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ମଣ୍ଡନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ବନି ବନି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ମନ ମୋହନ ରୂପ ରାଶି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଗର୍ଭା ନବ ରୂପର କାଶୀ ଦାନବଙ୍କର ଛଳେ ମାନବ ଅବତାର ଋଷି ଜାଗର କ୍ଷଣେ ଆପଣ ଆଗୁ ସାର ପ୍ରାଣେ ବଧ କରିଲ ତାଡ଼କି ସୁବାହୁକୁ ତାରି ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାଂ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖୁ ଆମଞ୍ଚି ନୂର୍ପ କୂଳ କଳୁଷ ଶିବ ଧନୁ ଅଖଣ୍ଡେ ଭୋଗ କରି ଜନକ ସୁତା ତନୁ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନର ବନ୍ଦନ ପାପ ରାଶି ପାଳି ପିତା ବଚନ ଗହନ ବନେ ପଶି ଆରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ରଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ
ଚୋରାଇ ନେଲା ସୀତା ଲଙ୍କା ରାବଣ ବିକଳେ ସୀତା ମା ରହିଲେ କାନ୍ଦି ଦଶୁ ଦଶାନନ ବନରେ କଲା ବନ୍ଦୀ ସୀତା ଠାବ କରି ଗଲା ରେ ବିରହନୁ ବାଳକ ପରି ଦିଶ ତନୁ ସୀତା ଠାବ କରି ଆଣିଲା କେ ଦେଲା ବାରତା ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ବୁଢୀ ହୋଇଛି ଏକା ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏକାଳେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନର ରାବଣ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ରଥରେ ଏଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ସମୟରେ ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀକି ଲାଗି ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଶରାଣୀ ରାବଣର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛି ଚିତ୍ତି ହୋଇ ରାବଣ ରାମ କହିଲେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ତିନି ପୁଅର ଜୟ କଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ ରାଜନୀତି ତାଠାରୁ ରେ ଅଧିକ କିଏ ନାହିଁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଅଟଇ ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ତ ଆସିଲେ ରେବେନି ଡଭାତ ରାଜାରେ ହେଉଥିଲେ ବନବାସ ହୋଇଲା ରାଜା ତ ହେଉଥିଲେ ବନବାସ ହୋଇଲା ଦେଖ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେ ବୃଷଭା ଋଷି ବଣା ଆରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ରାବଣ କିଛି କହିବେ ଯାଗରେ ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞରେ ଲଙ୍କାର ଲଙ୍କପତି ରାଜନୀତି ବହୁତ ରାବଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ନିକଟେ ଯିବୁ ରାବଣକୁ ଯାଇ ସଧିରେ ପଚାରିବୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଲଙ୍କାର ଲଙ୍କପତି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ ଆରେ ସୌମିତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର କରେ ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେହି ଦିନ ରାବଣ ରାବଣ କହିଲା ହେ ସୌମିତ୍ରୀ ମୋ ଶୁଣ ମୋ ତଳକୁ ଆସରେ ଦେଖିଦେବି ହସି ଦେଖ ବୋଲେ ରାବଣ ଚିଠି ପଡିଛି ରାବଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠେଲ ଦେଖାଯିବନି ରାବଣ କହିଲା ମୋ ତଳକୁ କଣ ବୁଝୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଦ ନିକଟକୁ ଆସ ହେ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମୋର ଦେବତାର ଭୂପତି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମନ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମନ ଥିଲା ଯେବେ ଆସିଲ ତେବେ କହ କହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁ କାରଣେ ପୁଣି ଆସିଗଲ ବହନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ରାବଣ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟିତ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବନବାସ କରିଗଲୁ ରାଜନୀତି ଆମେ ପୂର୍ବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାଜନେତା ଆପଣ ରାଜନୀତି କିଛି କୁହ ଦଶାନନ ଶୁଣିନ ରାବଣ ମୁରୁକି ହସିଲା ତୋ ଭାଇ ଠାରୁ ରାଜନୀତି ଜନ୍ମିଲା ତୋ ଭାଇ ଠାରୁ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାତ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିବେ କି ସେ ରଘୁନାଥ ପଠାଇ ଦିଅ ପୁଣି ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ତେବେ କହିବି କିଛି ଏ କଥାକୁ ଯାଉଛି ପଚାରି ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଆଇବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜୀବନ ମାର୍ଗଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଅହଙ୍କାର କଥା ପୁଣି କହନ୍ତି ରାବଣ ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଭଲ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଛରେ ଥୋଇଦେଲି ମନ୍ଦ କଥା ଅହଙ୍କାର ବଳରେ କରିଦେଲି କୋଉଟା କଲି ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାପୀ ମାନେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକୁ ପାଇବେ ସିଡ଼ିଟେ ପକେଇଦେବି ଯମପୁରକୁ ଏବେ ସେ କଥା ପୁଣି ମୁଁ କରି ନ ପାରିଲି କରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କରି ମୁଇଁ ହେଳାକୁ କରିଦେଲି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ସିଡ଼ି କରି ନ ପାରିଲି ଯେତେବେଳେ
ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ରାମ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ନିକଟ ଆସନ୍ନ ହେଲାଣି। ହଁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ରାବଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ତୁମକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ବା ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଦେବେ ହଁ ଏହି କଥା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଣକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଅତି ଦର୍ପେ ହତାଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚକରବା ଅତି ଦାନେ ବଳିବଦ୍ଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରହିତମ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ ଅହଙ୍କାରଟା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାରର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସରି ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ରାବଣ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାରର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆହା ସେ ଅହଙ୍କାରର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ପରି ଜଣେ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିପାରିଲେ। ଆହା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଲେ ଧନର ଅହଙ୍କାର ହଉ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ହଉ ଧର୍ମର ଅହଙ୍କାର ହଉ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ହଉ ଅହଙ୍କାର କେବେ ହେଲେ କୋଉଠି ତିଷ୍ଠି ନାହିଁ କି ଜୟ କରିପାରିନି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ମୁଁ। ଠିକ ହେଲା। ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଥିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାମଙ୍କର ଆଜି ବିଜୟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପରି ଭାଇ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲେ ବି କୁହା ହୁଏ ବିଭୀଷଣଟାରେ ବୋଲି ସେ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ କଥା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି କଥା। ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।